संखेप वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िए का संखेप इतिहास। गुरु गोबिंद सिंह जी तो अमर छकण वाले उगे गुरसिखां विचों एक भाई हरदास सिंह जी सुर सिंह पिंड के रहण वाले सन अते इत्थों ही बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज में शामिल हो बजवाड़े की लड़ाई में बड़ी सूरम गति नाल लड़दियां शहीद हो गए। इन्हां दे पुत्र भाई भगवान सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठी बाणी के प्रेमी अते नितनेमी सिख सन। सेवा भावना अते परोपकार कारण हरमन प्यारी अते सत्कारी जांदी शख्सियत सन। उन्हां दे 5 पुत्र सन जिन्हां विचों जस्सा सिंह जी सब तो वड्डे सन। इन्हां दा जन्म 1723 ईस्वी विच होया। ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗੀਰ ਅਤੇ ਖਿਲਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ 1738 ਈਸਵੀ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨਾਲ ਭੇੜ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। 1745 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। सरदार जस्सा सिंह भी अपने साथियों समेत सरदार नंद सिंह संघारणीए के जथे में शामिल हो गया। सिखा ने छेती ही अपनी वाधी ताकत का विखावा करने लई आनंदपुर साहिब होला महला अते अमृतसर विखे विसाखी मना के अपनी आन शान की रखवाली लई किला उसारन का मता सर्बसम्मति नाल पास किया अते माड़ी कंबोके दे सुखा सिंह की सलाह ते पहला किला अमृतसर विच ही राम रौणी नां दा उसारिया गया। इस किले की उसारी विच सरदार जस्सा सिंह अते उसके साथियों ने विशेष रूप विच हिस्सा लिया जिस करके इन्हां नूं रामगढ़िए का लकब प्राप्त होया। जलंधर के सूबेदार अदीना बेग ने सिखां नाल समझौता करके अपनी ताकत वधाउण दा फैसला लिया अते सिखां वल कई दूत भेजे। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने उस नाल किसी तरह का भी सलाह मशवरा करन तो ना कर दी, पर सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िए ने सुलह का सदा प्रवान कर लिया। अदीना बेग अते जस्सा सिंह दोवें ही अपनी अपनी गर्ज लई एक दूजे नूं वरतना चाहुंदे सन। जस्सा सिंह बारे आम तौर ते ख्याल कीता जांदा कि वह मुगलों दे विच रह के उन्हां दीयां सिखां प्रति साजिशां अते मुगलई फौज ते लड़ाई दे तरीकिਆਂ तो जाणू होना चाहुंदा सी। ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਧੇਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। अपना असर सूख वरत के उसने अदीना बेग पासों कई सिखां नूं जलंधर दुआबे भी नियुक्त करवाया। इसे समय उसने दीवान कौड़ा मल जो लाहौर के सूबेदार का वजीर सी नाल भी चंगा असर सूख पैदा कर लिया। मुगल हुक्म दे मजबूर करन ते उसनूं सिखां नाल दोस्ती खत्म करनी पई ते उल्टा उसनूं सूबेदार की मर्जी अनुसार सिखां उत्ते सख्ती करनी पई। इस करके सिखां नूं जलंधर दुआबे विचों निकल के जंगलां ते पहाड़ियां विच जाके लुकना पिया। कुछ सिर कढ़ अते दलेर सिख अमृतसर विखे राम रौणी की राखी लई पहुंच गए अते कई बाहरों मदद भेजते रहे। सिखां नूं खत्म करने लाहौर के मीर मन्नू वालों एक गश्ती फौज भेजण ते अदीना बेग नूं भी अपनी फौज के कुछ दस्ते भेजने पे जिन्हां विचों जस्सा सिंह का दस्ता भी शामिल सी। रली मिली फौज ने राम रौणी नूं घेरा पा लिया। लगातार 4 महीने के सख्त घेरे कारण किले विच घिरे हुए सिखां कोल राशन पानी बिल्कुल खत्म हो गया। सिखां ने किले विचों निकल जाने का फैसला किया। सिखां दे किला खाली करन ते दुश्मन ने किला ढा देना सी। जस्सा सिंह ने सिखां दी आन ते शान दे प्रतीक इक्को किले दी होंद नूं खतरे विच पिया महसूस कीता तां जोग मौका देख के अपने सारे जथे समेत किले विच जा वड़िया ते उस दी रखिया दा सारा भार
ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਾ ਫੇਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤ ਬਿਖੜਾ ਸੰਕਟ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਾਰਨ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਅਕੱਟ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਮ ਲਾਉਣੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। 1749 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਅਤੇ ਸਦੀਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੱਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਉੱਥੇ 900 ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਲਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਮੁੜ ਉਸਾਰ ਲਿਆ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਉਪਰੰਤ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੀਰ ਮਨੂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 1757 ਵਿੱਚ ਆ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਮਿਲਮੀ ਫੌਜ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੌੜ ਗਏ ਤਾਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਮੀਰ ਅਜੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਸਿੰਘ ਘਨੱਈਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਤਿਅੰਤ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਪਲੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰ ਗਏ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਥਾਏ ਫਸੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ 3 ਮਾਰਚ 1762 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1762 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਇਸ ਫੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1772 ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਦ ਖਾਲਸੇ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਨੂੰ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਰਾਨੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਉਤਰਿਆ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗਹਿਗਾ ਚ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1762 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਗੁਰੀਲਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਲਈ ਸੀ। 1764 ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਉਜੜੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵੀਰਤਾ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਇੰਜ ਚਮਕੀ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮੁੜ 1767 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬਿਆਸ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਹਿ ਗੱਚ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਦਾਰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਅਬਦਾਲੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ। ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਲਵਾੜਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4000 ਸਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਦਾਰ ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1796 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1803 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਯੋਗ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਰਥਾਤ 1816 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੋਤ ਗੁਰ